My Kannada is a bit weak, but I'll try saying a few things. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರದೇಶ ಜನರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. आपको समझ में आया है? यादगीर एक नया डिस्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से एक एकदम नया डिस्ट्रिक्ट है, मगर इसका एक पुराना इतिहास भी है. और इस प्रांत के, इस रीजन के लोगों के इच्छा के अनुसार जब बीजेपी गवर्नमेंट थी पहले और श्री येडियुरप्पा जी थे मुख्यमंत्री, उस समय ये जिला का नया एक रूपरेखा दिया गया. इसीलिए मैं जरूर धन्यवाद कहना चाहती हूँ श्री येडियुरप्पा जी को. अभी एक्चुअली उस यादगीर जिला बनाने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और आपके जितने भी शिकायत है उसको सुनवाई करने का और उसके लिए प्लानिंग करने का और इस रीजन का पूरा आगे ले जाने के लिए डेवलपमेंट का प्लानिंग सब आपके सामने हो रही है अभी जिला प्रशासन के द्वारा. मगर यादगीर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विषय में मैं एक विषय बोलना चाहती हूं. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या चीज है? अच्छा सा डेवलप्ड एक राज्य है जैसे कर्नाटका, और इधर हर जिले उनके अपना बलबूते से आगे बढ़ती है. सब जिले में बेंगलुरु जैसे आईटी इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी उनके बलबूते में आगे बढ़ते हैं. और उसमें कुछ दिक्कतें भी है. सड़क ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, और आज तक के डेवलपमेंट के देखते हुए जितना स्पीड में इंडस्ट्री उधर आना है और जितने स्पीड में एग्रीकल्चर का स्टोरेज कैपेसिटी बनाना है या ट्रेनिंग देना है, स्कूल्स अच्छे होना है, ये सब हर जिले में एक तरह नहीं है. इसीलिए जिला जिसमें इनका कमी है और उसमें और ज्यादा काम करना है, इनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ना कहते हुए उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसा नाम माननीय प्रधानमंत्री ने दिया. क्योंकि ये बैकवर्ड नहीं है, लोग बैकवर्ड में नहीं रहना चाहते, मगर उनके पास ये सब चीज पहुंचने में देर हुआ है. इसीलिए देश में हर राज्य से चुन चुनकर उनके राज्य स्तर पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंचा उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसा नाम दे करके एकदम फोकस्ड तरीके से उन जिला को डेवलप करने का एक पद्धति है. रायचूर भी और यादगीर भी दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है. मतलब बहुत काम फोकस्ड तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इधर करना आवश्यक है. यही है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का विषय. हम यादगीर को जब याद करते हैं, इधर प्राइमरीली एग्रीकल्चर ही मेन एक्टिविटी है, और इधर
नेट सोन एरिया मतलब जहां खेती एक्चुअली होता है इस जिला में, इसका टोटल जिला के स्तर को कंपेयर करेंगे, जितना भी जगह है उसमें कितने हद तक किसान खेती बाड़ी करते हैं, वो 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इस एक डिस्ट्रिक्ट में 2/3 भूमि और जमीन खेती के लिए उपयोग में आया है। और ये खेती में जितने भी उत्पादन होता है उसको सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं और उसको सही दाम मिलने के लिए कोशिश करते हैं, वो ही पहला कदम होगा इस डिस्ट्रिक्ट को ऊपर उठाने के लिए। ये अगर रियलिटी है, बाकी सब विषय का एक बार हम आंकना देखना चाहिए। और एमएलए जी बेटे हैं, राज्य सरकार से अधिकारी भी आए हैं और एमएलसी भी इसी इलाके के एक वरिष्ठ फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, स्कूल्स चलाते हैं, उनका भी इधर हम डायस में विराजमान है, हम उनसे भी ये विषय रख रहे हैं। यादगीर का डेवलपमेंट चैलेंज क्या है, वो चैलेंज हमारे सामने रखने में हमें ये याद होगा और हमें ये भी हमारे मन में विषय आएगा कि इधर क्या और करना चाहिए। लोगों के एस्पिरेशंस, अभी मैं बैठे बैठे मेरे पास एमएलए जी आकर के लोगों के मेमोरेंडम दिया है, मैं जरूर उन सबको पूरे पढ़कर इधर कुछ करूंगी। मगर यादगीर का विषय थोड़ा हमारे सामने रखना आवश्यक है और मीडिया भी है। मैं कहना चाहती हूं, महिला लिटरेसी, मुझे ये कहने में ये सिर्फ नहीं है, और 6 और 7 पॉइंट कहने में संतुष्टि नहीं है, दुख लग रहा है मन में, फिर भी मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि वैसे आकर कहकर मैं नहीं जाने वाली हूं। इधर कुछ कर दिखाने के लिए मेरा कमिटमेंट है, इधर कुछ कर दिखाना है, इधर जरूर कुछ कर दिखाना है, लोग का दोष नहीं है। ఇక్కడ ఉన్న జనం మీద మనం ఏం తప్పు చెప్పడానికి లేదు। ఇప్పటి వరకు యాదగిర్ ఇలా ఉండడానికి కారణం ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు। కానీ ఆ విషయం ఏంటి, యాదగిర్ ఇంత ఒక డెవలప్మెంట్ ని రుచి చూడకుండా ఇప్పటి వరకు ఉన్నారంటే ఏమిటి కారణం ఏంటి, ఏమేం విషయం ద్వారా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి। ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి నేను ఆంకడా మీ ముందు పెడుతున్నా। అంటే ఇక్కడ ఒక దోషి ఈయన చేయలే ఆయన చేయలేని నేను చెప్పడానికి రాలా, మీకు తెలుసు ఎవరు చేయాల్సింది ఎవరు చేయలేదని। కానీ అట్లాంటి విషయాలు ఏమిటి, ఇవాళ ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల స్కూల్ వెళ్తుంది, కాలేజ్ వెళ్తుంది, ఇంజనీర్ అవుతుంది, కలెక్టర్ అవుతున్నారు, లేదా నబార్డ్ లాగా ఆర్గనైజేషన్ల పెద్ద అధికారి అవుతున్నారు, లేదా ఇన్ఫోసిస్ లాంటి పెద్ద కంపెనీలో వెళ్ళి పనిచేస్తున్నారు। కానీ యాదగిరిలో 41 మహిళలే, అంటే 100 మహిళలు ఉంటే 41 మహిళలే చదువుతున్నారు, స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, కాలేజీకి వెళ్తున్నారు। ఎందుకు? వాళ్ళకి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కాదు, వాళ్ళకి చదవాలని ఉంది, కానీ సరి అయిన స్కూల్ లేదు, సరి అయిన టీచర్ లేదు। ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది స్కూలు కానీ టీచర్ లేదు, ఉంది స్కూల్ వారు చెప్పలేదు, నేను చెప్తున్నా, దాంట్లో సదుపాయాలు లేవు, టాయిలెట్స్ లేదు, క్లాస్ రూమ్లో సరి అయిన వ్యవస్థ లేదు, మహిళలు ఎలా వస్తారు స్కూల్కి, అది ఒకటి। రెండవది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటారు, ఒక వ్యక్తి ఒక మనిషి ముందుకు రావాలంటే ఆయనకి మంచి స్కూల్ ఉండాలి,
మంచి చోట్ల ఇల్లు, చిన్న ఇల్లు అయినా మంచి ఇల్లు ఉండాలి, దానికి ఇటుపక్క అటుపక్క చెత్త కుండ అవన్నీ ఏం ఉండకుండా ఉండాలి, మంచినీళ్ళు సరఫరా ఉండాలి, దాని తర్వాత ఏదైనా జబ్బు వచ్చిందంటే హాస్పిటల్ ఉండాలి, హాస్పిటల్లో డాక్టర్ ఉండాలి, నర్సు ఉండాలి, మందు ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి. కానీ యాదగిరి ఇవన్నిటినీ ఆంకడా తీసుకొని ఏ డిస్ట్రిక్ట్, ఏ ఊరు ఎంత ర్యాంకులో ఉంది అని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి పెడతారు. ఆ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ నా పూరా భారతదేశం విషయం మీకు చెప్పట్లా, ఒక కర్ణాటక విషయం చెప్తున్నా. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో కర్ణాటక మాత్రం నేను మాట్లాడుతున్నాను. కర్ణాటకలో యాదగిరి ఎక్కడ ఉందండి? నేల మీద ఉంది. ర్యాంక్ మేల్ నుంచి పైనుంచి కింద వచ్చిందనంటే చప్పట్టు చేయకండి, నాకు ఏడుపు వస్తుంది, నిజంగా ఏడుపు వస్తుంది. నంబర్ 1లో లేదు, నంబర్ 2లో లేదు, 3లో లేదు, 4 లేదు, లాస్ట్లో ఉందండి యాదగిరి. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఆ విషయంలో యాదగిరి లాస్ట్లో ఉంది. నాకు మనసు బాధతోటి చెప్తున్నా. సరే, నువ్వు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతావు తల్లి ఏంటి అని మీరు అడగవచ్చు, అయినా నేను ఇంకా చెప్పి నా విషయం మీకు చెప్తా. మూడవది, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ అంటే బీదరికాన్ని లెక్క పెట్టి చూస్తారు. బీదరికం అంటే చేతుల డబ్బు ఉండడం ఉండకపోవడం మాత్రం కాదు, ఇంట్లో ఏం వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, కొంచెమైనా వాళ్ళు పని చేయడానికి ఉందా, వీళ్ళకి డెవలప్మెంట్కి స్కూల్ ఉందా, ఇదే ఇవన్నిటినీ మళ్ళీ మీకు దొరకడ పక్షం మీరు బీద అని ఒక క్యాల్కులేషన్, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ అంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాని మోదీ వచ్చినాక ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఏంటి, ఎంతమంది బీదరికంలో ఉన్నారు అని చూసి వాళ్ళకి అందించాల్సిన విషయం అన్నీ అందించి 25 కోటి, నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నా, లెట్ పీపుల్ కరెక్ట్ మీ, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ 25 కోటి జనాన్ని పావర్టీ నుంచి పైకి తీసుకొచ్చాం మన దేశంలో. 25 కోటి జనాన్ని పావర్టీ నుంచి పైకి తీసుకొచ్చేసాం. అట్లాగా పావర్టీని పోగొట్టడానికి ఇంత పని చేస్తూ ఉండగా యాదగిరిలో వచ్చినప్పటికీ నేను మళ్ళీ మనసులో బాధతోటి చెప్తున్నా, హైయెస్ట్ పావర్టీ ఉన్న ఒక ఊరు, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ అంటే యాదగిరి. మనసులో బాధతోటి చెప్తున్నా. అలాగే కర్ణాటక రీసెంట్గా వచ్చిన డేటా ప్రకారం చూస్తే బెంగళూరు సిటీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ప్రతి వ్యక్తికి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు బెంగళూరు సిటీ హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటల్ ఈ దేశంలో. హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ చాలా గర్వకారణం. కర్ణాటకలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా గర్వం ఫీల్ చేసుకోవచ్చు. ఆహా, మన కర్ణాటకలో బెంగళూరులో మంచిగా ఇలా ఉంది, చాలా ఆనందపడుతున్నాను నేను. కానీ యాదగిరి పెర్ కాపిటా ఇన్కమ్ లెక్క చూస్తే కింద నుంచి 2వ స్థాయిలో ఉంది. మనకంటే ఇంకా ఎవరో ఒకరి కింద ఉన్నారు. పెర్ కాపిటా ఇన్కమ్లో లోవెస్ట్ 2 స్థానం అంటే మనం పైన, కింద ఒకరు ఉన్నారు, పైన మనం ఉన్నాం, లోవెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాం. అగైన్ నేను ఏదో ఇక్కడ వచ్చి ఆహా చూసేవా యాదగిరిని కింద చూపించేసి వెళ్ళిపోయింది అని అనుకోవద్దు. నేను ఈ కారణం వల్లనే కళ్యాణ కర్ణాటకలో వ్యక్తికి కొంచెం పని చేయడానికి ఆస్కారం, అక్కడ ఉన్న రైతులకి వాళ్ళ పంటని మంచి ధరలకి అమ్మడానికి ఆస్కారం, అలాగే కొంచెం వాల్యూ యాడ్ చేసి ప్రాసెస్ చేసుకున్నాక అది అమ్మడానికి మంచి ఆస్కారం కల్పించాలి అనే ప్లానింగ్ తోటే 7 డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని యూస్ చేసి వాల్యూ యాడ్ చేసి
వాళ్ళ ద్వారా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మహిళలు పురుషులు అందరికీ ఉద్యోగం కల్పించి మార్కెట్ కనెక్షన్ కూడా చేపించడానికి ప్రయత్నం చేశాను. చిన్న ప్రయత్నం, దేశంలో ఎన్నో చేయాలి, నేను పెద్ద ఎత్తున చేసేసేనేది కాదు, చిన్న ప్రయత్నం. ఈ యూనిట్ ఇక్కడ పెట్టాం. ఈ యూనిట్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఉన్న పల్లీలు శేంగా దీన్ని ఉపయోగించి ఇక్కడ ఉన్న మహిళలకి, ఇక్కడ ఉన్న ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్కి మంచి ఒక అవకాశం కల్పించాలనే చేశాం. అలాగే ఇంకా యాదగిరి గురించి ఒక రెండు విషయం. ఈ గుర్మిట్కల్ తాలూకాల మాత్రం ఇరిగేషన్ లేదు. అందువల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ని యూజ్ చేసి 88% గ్రౌండ్ వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాం. గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఇంకా ఎక్కడ వెళ్తుందో మనకు తెలియదు, నీళ్ళకి కొరత వస్తుంది. సో ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నటువంటి యాదగిరిలో ఏం చేయాలి మరి? ఇక్కడ వచ్చి ఏదో ఒక ఫలితం జనానికి ఇవ్వాలి కదా అని నేను నాబార్డ్ని పిలిపించి మాట్లాడాను. నేను గుర్గావ్ లేకపోతే ఏదో హర్యానా లేకపోతే బెంగళూరు చుట్టూ లేదు మంగళూరు చుట్టూ చేసి చెయ్యి ఎత్తుకోవచ్చు, కానీ నేను మనస్ఫూర్తిగా యాదగిరి లాంటి ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో ఏదో ఒక పని చేయాలి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో కొంచెమైనా గవర్నమెంట్ అంటే ఒకటి ఉంది, దాని ద్వారా కొంచెం పని అవుతుంది అని ఆ దృష్టికోణంతో ఇక్కడ ఈ షేంగా వాల్యూ అడిషన్ ప్లాంట్కి మాట్లాడాను. ఈ విషయం చెప్పే ముందు ఎమ్మెల్యే గారు ఒక విషయం చెప్పారు. एमएलए ने एक विषय बताया जो मैंने उनसे बात की, उसको दोबारा जिक्र करना चाहती हूं. वो क्या है? 22,500 मेट्रिक टन शेंगा उत्पादन होता है सिर्फ यादगीर में. 22,500 మెట్రిక్ టన్ పల్లీలు ఉత్పాదన ఇక్కడ అవుతుంది యాదగిరి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్లో. ఇప్పుడు మనం యూనిట్ పెట్టాం, దాంట్లో ఆ పల్లీల్ని రోస్ట్ చేయడమో దాంట్ నుంచి నూనె తయారు చేయడమో ఎడిబుల్ ఆయిల్, లేదు మూంగ్ఫలి పీనట్ బటర్ తయారు చేయడమో ఇట్లా చేసి ఐటీసీ ద్వారా మార్కెట్లో దాన్ని అమ్మడానికి చక్కటి ఒక ప్లాన్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న రైతు దగ్గర నుంచే వాళ్ళ మూంగ్ఫలీని తీసుకో, ఈ యూనిట్ని రైతు కుటుంబంలో ఉన్నట్టు మహిళలో పిల్లలో అందరూ వచ్చి పనిచేసి నడిపించుకోండి. దాని తర్వాత వచ్చే ప్రోడక్ట్ మంచి క్వాలిటీలో వస్తుందా అని చూడడానికి ఇక్కడే ఒక క్వాలిటీ టెస్టింగ్ సెంటర్ పెట్టించి ఈ ప్రోడక్ట్ ఒక్కొక్కటిని టెస్ట్ చేసి తర్వాత ఐటీసీ లాంటి కంపెనీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ మార్కెట్ చేసుకుంటారో చేసుకొని దాని ద్వారా మీకు మంచి రేటు దొరుకుతుంది. ఆ రేటుని పెట్టుకుని ఇంకా మీరు బాగా నడపవచ్చు అనే ఆ ప్లానింగ్ తోటే ఈ యూనిట్ ఇక్కడ పెట్టాం. ఆర్ నేను చాలా సంతోషంతో ఒక చెప్తాను, 7 డిస్ట్రిక్ట్ కళ్యాణ కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి 7 డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టాను. ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఏం అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్ దొరుకుతుందో, కొన్ని చోట్ల ఇమ్లి చింతపండు, కొన్ని చోట్ల మిరపకాయలు, ఇట్లా ఒక్కొక్క చోట్ల ఏం దొరుకుతుందో అది పెట్టి చేస్తున్నాం. ఈ యూనిట్ ఒక్కటే, ఈ 7 యూనిట్స్లో ఈ యూనిట్ ఒక్కటే పూర్తిగా మహిళల ద్వారా నడిచే యూనిట్. ఐ హోప్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఐ సెట్ అప్ with NABARD such units in every one of the Kalyana Karnataka districts, but only Yadgir has all women running it. It's amazing. I'm so pleased. దానికి ఏం చెప్పట్లేదు, దానికి ఏం చెప్పట్లేదు, అన్ని మహిళలు నడుపుతున్నారు.
ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ అన్నప్పటికీ, ఇంత వెనకపడి ఉన్నప్పటికీ 45% లిటరసీ అన్నప్పటికీ ఇక్కడ మహిళలు ముందు రాకూడదే, కానీ ఇక్కడ వచ్చారు. వాళ్ళ కోసం ఒక మారు అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. సో ఈ ఒక్క యూనిట్ ఎంత కెపాసిటీ తోటి ఫుల్ కెపాసిటీలో నడిచిందనంటే ఎంత ఉత్పాదన చేస్తుంది, వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొస్తుంది, ఇవన్నీ విషయం చూస్తే ఈ జిల్లాలో ఎన్ని మూంగ్ఫలి ఉత్పాదన జరుగుతుందో అవన్నిటినీ మనం చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇట్లాంటి యూనిట్ ఇంకా 47 పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అదే చెప్పారు ఎమ్మెల్యే. నా వంతు ఒక యూనిట్ పెట్టాను, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని మూంగ్ఫలీల్ని మంచి ధరకి రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇట్లా వాల్యూ అడిషన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకే జాబ్స్ అక్కడ యూనిట్లు ఇచ్చి నడుపుకుంటే తర్వాత ఐటీసీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ తోటి మనం కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే ఇంకా 47 యూనిట్ పెట్టే వరకు ఇక్కడ ఉన్న మూంగ్ఫలి మనం చూసుకోవచ్చు. అన్ని ఉత్పాదన రైతులు చేస్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు వరకు ఒక్క యూనిట్ పెట్టలే. ఇప్పుడు పెట్టాం కాబట్టి ఇంకా కొంచెం చనువు తీసుకొని, కొంచెం లిబర్టీ తీసుకొని ఒక 2 మాట చెప్తున్నా. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, సిఇఓ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నారు. వాళ్ళు మనకు భూమి ఇచ్చారు కాబట్టి మన యూనిట్ పెట్టాం. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, जिला परिषद का चेयरमैन सीईओ भी है. वो इस यूनिट बनाने के लिए मुझे जमीन दिया, इसीलिए हम यूनिट बन पाए और यूनिट रख पाए. मगर आने वाले चुनौती के लिए भी मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिला अधिकारीगण से सामने बोल रही हूं और स्टेट से आए हुए एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी के सामने बोल रही हूं. ये यूनिट, मैं तो अभी इनॉग्रेशन के नाम पर आई हूं, मगर उत्पादन शुरू होकर के 6 महीना हो रहे, क्योंकि मैं बाकी 4 जिलों में गए बीच में आ नहीं सकी, अभी आ रही हूं. मगर आने वाले चुनौती के लिए मैं सामने, सबके सामने विषय रखना चाह रही हूं. महिला आए सामने चलाने के लिए, नाबार्ड आए सामने यूनिट रखने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट से कोऑपरेशन मिला अच्छा 7 डिस्ट्रिक्ट में हमने चलाने के लिए. मगर 6 महीने के बाद 15% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है इधर. मैं पूछ रही थी क्यों? मूंगफली इधर पैदा हो रही है, सरकार कोऑपरेट कर रही है, जिला प्रशासन हमें जमीन दिया, बना दो यूनिट लोगों के लिए. मैं इधर आकर मैं चला नहीं सक रही हूं, मैं चलाऊंगी नहीं भी, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है. इधर के लोगों के लिए बनाया, लोगों ने चलाना है, उनका संपत्ति है, मेरा कुछ नहीं है इसमें. मगर मैं दुख के साथ ये विषय भी रखना चाह रही हूं. ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जहां माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं हम सब मिलकर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करना है, और 6 महीने के बाद इन महिलाओं के 15% ही कैपेसिटी चल रही है. ऐसे क्यों, क्या हो गया? मैं डिस्ट्रिक्ट अधिकारीगण के सामने और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी के सामने ये विषय बोलना चाह रही हूं. महिला को शेंगा खरीदने में दिक्कत आ रही है, सीधा किसान से वो लेने में तकलीफें आ रही है. ये इधर बोलने का आवश्यकता है क्या? है. सीधा मार्केट में या मंडी में जाकर के किसान से लेना महिला से कोशिश तो हो रही है, और नाबार्ड भी
एक डेडिकेटेड ऑफिसर को अपॉइंट भी कर चुके, मगर पता नहीं बीच में एक मिडिल मैन का कोई कुछ है दीवार, वो महिला को खरीदना नहीं दे रही। मैं ये स्पष्ट कहना चाह रही हूं, यादगीर जैसे एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में आगे आना है तो सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम में करने में फायदा नहीं है। इधर के लोग भी, इधर के एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा और प्रयत्न करना आवश्यक होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कह रही हूं, इस यूनिट सिर्फ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है इसमें। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसे 40 और बना दो, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना मूंगफली है, उसको उपयोग करो। और मैं बहुत ही विनम्रता से धन्यवाद कहना चाहती हूं इस जिला में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर से लोग आकर के उनको उनके पैसा दे रहे हैं कि ऐसे चलाओ, महिला के लिए हम देंगे, 8 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, वो सामने आ रहे। आईटीसी जैसे कंपनियां सामने आ रही। मूंगफली खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर काम नहीं कर सकते? ये किसका बाप का माल है? आपका है, इन लोगों का है, महिला का है, जिला का है। और इस यूनिट 6 महीने तक 15% में चल रही है। दुख से मैं इस विषयों को सामने रख रही हूं। जिला अधिकारीगण इसके ऊपर ध्यान देंगे, ऐसे मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सामने ले आने के लिए हर छोटा बड़ा काम और प्रयत्न करना आवश्यक है। हम सब इसमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए। इन महिलाओं का जो सेल्फ मोटिवेशन, वो स्वयं अपने आप को मोटिवेट करके सामने आकर के जब करने के लिए आ रहे हैं, उनको हम साथ देना बहुत ही आवश्यक है। इसमें मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूं, एमएलए साहब को, एमएलसी को और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी आए हैं, उनको भी मैं बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रही हूं, इस यूनिट को और अटेंशन दे करके चलाना आवश्यक है। ये ಶೇಂಗಾ ಏನನ್ನು ಆಗಬಹುದು, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಶೇಂಗಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ಆಗಬಹುದು, ಉಪ್ಪಿನ ಶೇಂಗಾ ಆಗಬಹುದು। ಉಪ್ಪಿನ ಶೇಂಗಾ ಆಗಬಹುದು मतलब सॉल्ट एंड अनसॉल्टेड भी। और ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಿಂದೆ भी ಆಗಬಹುದು, मीनिंग ऑयल केक कैन ऑल्सो बी मेड आउट ऑफ इट। इतने सारे वैरायटी प्रोडक्ट्स इससे हम जब बना सकते हैं, మనం చేయగలుగుతామంటే ఇన్ని వెరైటీలు చేయగలుగుతాం। ఇది మనం సీరియస్గా తీసుకొని రైతులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కూడా ఇక్కడ ఫెసిలిటీ ఉంది, అది కూడా చేసి बद्देपल्ली विमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को मेरा बधाई। दे हैव कम फॉरवर्ड टू डू दिस एक्सेलेंट वर्क। उनके लिए मैं मेरा अप्रिसिएशन देना चाहती हूँ। आई एम ट्राइंग वन मोर सेंटेंस इफ यू डोंट माइंड इन कन्नड़ा। मोदलु यादगिरी के नंतर कल्याण कर्नाटक के, ನಂತರ कल्याण कर्नाटक के, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ के ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು। First, these products should reach every part of Yadgir, then Kalyana Karnataka, then Karnataka,
and then whole of India should benefit from these products. I request NABARD to support this FPO in placing these products on e-commerce and quick commerce platforms. Me anni products kuda Amazon, Flipkart, Blinkit, Big Basket and Zepto lanti platform lo register చేసుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా మీ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. నేను ఒక్క ఉదాహరణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు జిల్లా మామిడి పళ్ళు అంటే చిత్తూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పేరు పొందింది. నాకు మనసులో ఒక రిక్వెస్ట్, యాదగిరి శంగా మూలగా ಹೆಸರು ಮಾಡಬಹುದು. Yadagiri should get the same name. Chittoor in Andhra Pradesh, if it acquires name for mangoes, Yadagiri should get it for Shenga. నేను చాలా మాట్లాడేశాను, ఇంకా మీ టైం తీసుకోకుండా ఇట్లా ఒక యూనిట్ నాబార్డ్ ద్వారా ఇక్కడ వచ్చింది. మహిళలకు మాత్రం కాదు, ఇక్కడ ఉన్న రైతులకు కూడా మంచి ధర దొరకడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఈ యూనిట్ ద్వారా మన ప్రోడక్ట్స్ బయట వెళ్ళడానికి, మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ బయట వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇట్లాంటి యూనిట్ మంచిగా జరిగిందంటే ఇది సర్కారు, ఎంపీ ల్యాడ్స్, నబార్డ్ ద్వారా అయింది. కానీ చాలా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి బిజినెస్ నడపడానికి, ఈ బిజినెస్ ప్రాఫిట్గా నడిస్తేనే ప్రైవేట్ వాళ్ళు వస్తారు. లేకపోతే వాళ్ళకి ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఒక యూనిట్ పెట్టింది, అది సరిగా నడవలే, అందువల్ల ప్రైవేట్ కూడా రావడానికి రెడీగా ఉండరు. మనం వీల్ హ్యావ్ టు మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్. ఇఫ్ దిస్ యూనిట్ విచ్ ఇస్ సెట్ अप बाय नाबार्ड के द्वारा जो यूनिट हुआ, अगर वो ठीक से चलता है, फिर प्राइवेट लोग भी आकर के इस बिजनेस में इधर उनका यूनिट लगवाने के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी है. अगर ये यूनिट ठीक से नहीं चलता और इसका कोई पता नहीं, कुछ कारणवश ये चला नहीं पा रहा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने का भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा. इसीलिए मैं आप सबसे धन्यवाद कहते हूँ. और बहुत सारे और यादगीर में काम होना है. मैं ज़रूर ध्यान दूंगी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विषय में और जैसे हॉस्पिटल, जैसे स्कूल, उन सभी विषयों में भी ध्यान दिला करके यादगीर के लिए कुछ न कुछ करते रहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ. और मेरा मेहनत ज़रूर रहेगा, ये आश्वासन आपको दिलाने के लिए मैं खड़ी हूँ. धन्यवाद.